So you people practiced up to that class component. Clear everybody? Okay. So next we need to know about the another important thing which related to another type of components also we have in React. We'll see about that component also. Okay. So we need to know about the what is the we completed class component, right? So today we'll see about the component which related to functional component. So previously functional component start chesana start cheyaleda yesterday session. No, No, sir. we didn't discuss, right? So we need to know about the how a functional component in React.js and how it will works and what is the purpose of using functional component, and you need to know the difference between class component and functional components. So firstly, generally functional components are nothing but of JavaScript functions. Functional components are nothing but, so JavaScript లో మీరు ఏవైతే ఫంక్షన్స్ చూసారో సిమిలర్లీ సేమ్ అవే ఫంక్షన్స్ గా మనకి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి రియాక్ట్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ functional component is to accept props as an argument. So props as an argument, uh, and returns returns a uh, valid JSX and calls it. So and it returns a valid type of JSX. Functional component is to accept the props as an argument. So functional components ని మెయిన్లీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రాప్స్ ని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడం కోసం మోస్ట్లీ రియాక్ట్ లో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ద కీ థింగ్ the mainly the key thing that makes the key thing that makes this type of this type of this type of functional component uh, different different from a class component is from a class component is the lack of state. So generally, so what we have, so we don't have any state in React functional components. So the main difference between React functional component and class components are, so React class components has states, and coming to the React functional components, React functional component doesn't have any state. So that's the reason it is consisting the main difference as lack of state and different type of life cycle methods. సో ఈ టూ థింగ్స్ అనేవి మనకి ఎవరికి అవైలబుల్ ఉండవు, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ స్టేట్స్ అనేవి. డెఫినెట్లీ దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్, బికాస్ ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ లా ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ ఆర్ విత్ రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చూసారు. సిమిలర్లీ అదే వేలో మీరు రియాక్ట్ లో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి మనం ప్రాప్స్ అనేవి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా ఆ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల డేటా అనేది వన్ కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో ఏమి అవైలబుల్ ఉండదు, స్టేట్ అవైలబుల్ ఉండదు. కాబట్టి వీటిని స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్స్ అని కూడా కాల్ చేస్తారు జనరలీ. సో functional components are stateless components. So state data అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ రియాక్ట్ జేఎస్. సో అసలు స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ మనకి ఓన్లీ క్లాస్ కాంపోనెంట్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేశారు, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ సింటాక్స్ లైక్ దిస్. Generally in JavaScript, how we are able to create a function by using a function keyword, right? After that, what should we give? Tell me. After that, what we give? Event name. We given the function name, but here you need to provide the component name. Okay, so after the function in JavaScript we provide the function name, but here you need to provide the component name. And after the component name you have to take the C braces. In the C braces you have to provide an argument as a props. మనకి ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఉంది చెప్తాను. సో నా ప్రాప్స్ ని ఎవరికి పాస్ చేస్తాం? ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం. ఈ పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాప్స్ లో ఉండే ఈ స్పెసిఫిక్ డేటా అనేది ఈ కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ సమ్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ టైప్ ఆఫ్ JSX ని అయితే రిటర్న్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఇన్ రియాక్ట్ జేఎస్. సింప్లీ మనకి మనం క్రియేట్ చేసే జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో స్టేట్ డేటా మేనేజ్మెంట్ జరగదు, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉండవు, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండవు. స్టేట్ అనేది అవైలబుల్ లేదంటే డెఫినెట్లీ కన్స్ట్రక్టర్ అవైలబుల్ ఉండదు.
కాబట్టి స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్స్ అని ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కాల్ చేస్తాం. అండ్ ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉండవు. సో మీకు ప్రాప్స్, స్టేట్స్ అని ఒక 2 కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ గురించి క్లియర్ గా చెప్తాం. ఓకేనా? సో అందుకని చెప్పి మనం మోస్ట్లీ ఆఫ్ ది టైమ్స్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ డెవలపర్స్ అందరూ కూడా క్లాస్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసే బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో హియర్ ఈ సింటాక్స్ లో నేను ఏమైనా రెండర్ ఫంక్షన్ గానీ, రియాక్ట్ అనే లైబ్రరీని గానీ, కాంపోనెంట్ అనే స్పెసిఫిక్ క్లాస్ ని గానీ ఎక్స్టెండ్స్ ఏమైనా చేసుకున్నామా హియర్ యూ సీ ఎనీవన్? No, sir. సో వి డిడెంట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్ బికాస్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేశారు. సో అలానే మనం కంటెంట్ ని అయితే క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. So here, this is an app component. In this, I would like to create a functional component. You can create a component with any name. Something I would like to create a component with name related to some courses and a specific component ni create చేద్దాం అనుకున్నాను. I'm giving an extension called .js అని ఒక స్పెసిఫిక్ ఎక్స్టెన్షన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. సో మనం ప్రీవియస్లీ క్లాస్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మనం ఒక లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇప్పుడు మనకి లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే పాసిబుల్ ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉండదా జనరలీ హియర్? Tell me. No, sir. You need to extend any library or class here for to create a functional component. Directly you can add whatever the things you need. So directly you can create a function. After that you need to give the component name. So I'm giving the component name as courses and a component name is now. And మనం within this parenthesis లో you have to give the props. మనం props ని డిఫైన్ చేయాలి, props ని పాస్ చేయాలంటే అసలు మనకి ఇంకా props గురించి క్లారిటీ లేదు కాబట్టి మీరు ఎంటీగా లీవ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ లో డెఫినెట్లీ వాట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఆల్సో. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఆల్సో రిటర్న్స్ వ్యాలిడ్ JSX. మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్ క్లాస్ రిటర్న్ చేసేది JSX యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కూడా రిటర్న్ చేసేది వ్యాలిడ్ JSX. అండ్ మీరు రిటర్న్ చేసేది సింగిల్ JSX ఎలిమెంట్ అయితే కనుక డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ చేయొచ్చు. అదే మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్ అయితే parenthesis తీసుకొని ఇన్సైడ్ ఒక పేరెంట్ ఎలిమెంట్ లో అయితే బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సి ఐఎమ్ యూజింగ్ రిటర్నింగ్ హియర్. సో ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ వన్ HTML ఎలిమెంట్ సంథింగ్ లైక్ H1 ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిఫైన్ సమ్ జావా స్క్రిప్ట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు రియాక్ట్ JS అని ఒక స్పెసిఫిక్ 2 టెక్నాలజీ నేమ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు రిటర్న్ అయితే ఈ కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ జావా స్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ JS అనే స్పెసిఫిక్ టెక్స్ట్ ఏ HTML ఎలిమెంట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది మనకి, దట్ విల్ బి ప్రింట్స్ ఇన్ H1 అనే ఒక స్పెసిఫిక్ హెడ్డింగ్ 1 లో ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసాం, ఇక్కడ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేయలేదు, రెండర్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయలేదు, కాంపోనెంట్ క్లాసెస్ యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే చాలా సింప్లిఫైడ్ ఉంటాయి. మీకు ప్రీవియస్లీ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పినప్పుడు క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దెన్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అని చెప్పాను. ఎందుకంటే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో మనకి రెండర్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది, కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంది, స్టేట్ డేటా హ్యాండిల్ ఉంటుంది, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో మీరు ఏ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని రియాక్ట్ లో చూసినా సరే ఈ 2 లైఫ్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ నేమ్, ఆ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది, డెఫినెట్లీ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఆ రిటర్న్ చేసే డేటా వ్యాలిడ్ JSX రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ చేసే ఎలిమెంట్స్ 1 ఉండొచ్చు, రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ గా మోర్ దెన్ 1 కూడా ఉండొచ్చు డెఫినెట్లీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసాం, అది ఒక HTML ఎలిమెంట్ అయినా H1 లో రిటర్న్ చేసాం, బట్ ఇది ఒక JSX రిలేటెడ్ కంటెంట్. ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి, we need to export. How we are able to export the component? Export default function name. Default our component name, not it is a function ma, it's a component, remember this. Okay, it's not a JavaScript, it is a React component. Okay, this courses is a React component. So but మనం క్రియేట్ చేసే కాంపోనెంట్ ని ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్ లో క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని మనం ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అని ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ కాంపోనెంట్ నేమ్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన ఈ కాంపోనెంట్ ని నేను ఇంపోర్ట్ చేయాలి. సో వేర్ ఐ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్, I need to import it from this app అనే స్పెసిఫిక్ కాంపోనెంట్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. ఆల్రెడీ అక్కడ మై అదర్ కాంపోనెంట్ అని ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది, ఆ కాంపోనెంట్ ని రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. హియర్ ఐఎమ్ రిటర్నింగ్ కోర్సెస్ కాంపోనెంట్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు రిటర్న్ దట్ HTML ఎలిమెంట్. రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడు కూడా HTML ఎలిమెంట్ అయినా పేరు ట్యాగ్ అయినా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు ఎలా రిటర్న్ చేయొచ్చు, రిటర్న్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ గా అయినా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎలా రిటర్న్ చేయకూడదు, ఎంటీ ట్యాగ్ గా రిటర్న్ చేయకూడదు. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ కోర్సెస్ అనే కాంపోనెంట్ లో సంథింగ్ ఒక స్పెసిఫిక్ HTML ఎలిమెంట్ అయినా H1 కోడ్ ని అయితే బిల్డ్ చేస్తాను. జస్ట్ సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. సో టు రన్ ది React scripts, what is the command we have? We have a command called npm space start అనే కమాండ్ హిట్ చేశాను. ఆటోమేటిక్ గా నాకేమవుతాయి, రియాక్ట్ స్క్రిప్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో రియాక్ట్ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ అయ్యి కంపైల్ అయ్యి మనం ఏదైతే యాప్ కాంపోనెంట్ లో కాంపోనెంట్ రిటర్న్ చేస్తామో ఆ రిటర్న్ చేసిన కాంపోనెంట్ రిలేటెడ్ డేటా అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో మనం ఏం డేటా రిటర్న్ చేసుకున్నాం, రిటర్న్ అయిన కాంపోనెంట్ లో కోర్సెస్ కాంపోనెంట్ లో సంథింగ్ ఒక స్పెసిఫిక్ హెడ్డింగ్ 1 ఎలిమెంట్ లో జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ రియాక్ట్ చేస్తాను. ఒక 2 కోర్సెస్ నేమ్స్ ని అయితే బిల్డ్ చేశాను.
ఆ బిల్డ్ చేసిన థింగ్స్ H1 ఫార్మాట్ లో కనిపిస్తుంది. చెక్ ది రిజల్ట్. హియర్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ జావా స్క్రిప్ట్ రియాక్ట్ చేసి అని ఒక ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ని రిటర్న్ చేయడం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ కి మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేయాలంటే కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని మీరు ఇన్లైన్ స్టైల్స్ అప్లై చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో, ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్మాట్ లో కంటెంట్ బిల్డ్ చేస్తాం. లేదు అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ ని యాడ్ చేయడం వల్ల మీకు క్లారిటీ ఉందా? ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ యాడ్ Yes, చేసి sir. ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో మీరు ఏ వేలో అయినా కావాలంటే ఆ వేలో స్టైల్స్ అప్లై చేయడం మీకు తెలియాలి. బట్ ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా ఎవ్రీవన్? ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం. సో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి మీకు రియాక్ట్ అనే లైబ్రరీ నీడ్ లేదు. బికాస్ ఇక్కడ మనకి రెండర్ అనే ఫంక్షన్ లేదు. సో రెండర్ అనే ఫంక్షన్ కోసం నాకు కాంపోనెంట్ అనే క్లాస్ కావాలి. ఆ కాంపోనెంట్ అనే క్లాస్ నాకు రియాక్ట్ లైబ్రరీలో ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్టర్డే మనం క్రియేట్ చేసిన ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి మనం రియాక్ట్ ని లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి రెండర్ ఫంక్షన్స్ ఏమీ లేవు, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఎటువంటి లైబ్రరీ నుంచి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్లెయిన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ లా ఉంటాయి. డైరెక్ట్ గా మనకి అప్లై అవుతాయి కంటెంట్స్ అనేవి. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో చాలా సింపుల్ గా ఒక 2 లైన్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. ఇది బేసిక్ కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మీకు చెప్పాను. నెక్స్ట్ మీకు ప్రాప్స్ చెప్తాను. ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఐ విల్ స్టార్ట్ ప్రాప్స్. మనం ప్రాప్స్ యూస్ చేసి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా డేటాను ఏం చేస్తామంటే మన రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో ఉండే వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్ అయితే షేర్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం మనం ఈ కోర్సెస్ అనే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి దాంట్లో ప్రాప్స్ ఉంటాయి. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ప్రాపర్టీస్. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ని వన్ కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్ త్రూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారా ఇలా సెండ్ చేస్తుంటాం. హియర్ యూ సే గివెన్ ప్రాప్స్. ఆ ప్రాప్స్ అనేది ఎనేబుల్ లో ఉందా, డిజేబుల్ లో ఉందా? హియర్ యూ సీ ప్రాప్స్ ఐ గివెన్ పారామీటర్ ఫర్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్. Disabled. ఇట్స్ ఇన్ డిజేబుల్ లోనే ఉంది. బికాస్ ఎనేబుల్ ఎందుకు అవ్వలేదంటే అసలు నేను ప్రాపర్టీస్ ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఓకేనా? ఐ డిడెంట్ డిఫైన్ హియర్. ఐ డిడెంట్ డిఫైన్ ప్రాపర్టీస్ హియర్. ఏదైనా ప్రాపర్టీస్ ని డిఫైన్ చేస్తే ఆ ప్రాపర్టీస్ ని ఆ ప్రాపర్టీ నేమ్ తో యాక్సెస్ చేస్తాం. సో మనం ఇంకా డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఇంకేమి ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా ప్రాప్స్ ని పాస్ చేయను. నెక్స్ట్ ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ లో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసి ప్రాపర్టీస్ ని ఆర్గ్యుమెంట్ గా ప్రొవైడ్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ బేస్ చేసుకుని డేటాని వన్ కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్ షేర్ చేస్తాను. రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, క్రియేట్ చేసే కాంపోనెంట్స్ లో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ కోసమే మనం రియాక్ట్ లో ప్రాప్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అలానే మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ సెషన్ లో ఒక అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ అయిన కంటెక్స్ట్ ఏపీఐ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఈ 2 థింగ్స్ ని బేస్ చేసుకొని రియాక్ట్ జేఎస్ లో మనం డేటాని ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి షేర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఒక ప్లెయిన్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని డిజైన్ చేయడం అర్థమైందా మీ అందరికి? Yes, sir. సో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉండవు. సో ఇప్పుడు మీకు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ తెలియాలి. మిమ్మల్ని కాంపోనెంట్ గురించి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్‌లీ మీరు కాంపోనెంట్ సింటాక్సెస్ మీరు చెప్పకపోయినా సరే యూ మే నీడ్ టు నో ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ వర్సెస్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. సో క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి మీకు సమ్ వాట్ డిఫరెన్సెస్ అయితే మీకు తెలియాలి. సో ఫస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ అట్‌లీస్ట్ ఒక 5 పాయింట్స్ అయినా మీరు చెప్తే గనుక డెఫినెట్‌లీ ఇంటర్వ్యూయర్ ఇంప్రెస్ అవుతారు క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి. సో ఫస్ట్ సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్ చూసాం, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ చూసాం. బెటర్ ఫీచర్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? బెటర్ ఫీచర్స్ Class common. క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి ఉన్నాయి. బట్ అయినా సరే దే విల్ ఆస్క్ ఏ సమ్ క్వశ్చన్ లైక్ ఆ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే మీరు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ యూ టు ఇట్ రిక్వైర్స్ యూ టు ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్ ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే యూనిట్ React ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ library. రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్ క్లాస్. రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్ అనే క్లాస్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి అండ్ క్రియేట్ ఏ రెండర్ ఫంక్షన్. క్రియేట్ a render function that will returns a that will returns react elements. That will returns a react element. ఆ react element ని మనం ఏమని డిఫైన్ చేస్తాం? We call with name related to JSX. అదే కమింగ్ టు ది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేసరికి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉందా స్పెసిఫిక్ గా రియాక్ట్ డాట్ కాంపోనెంట్ అనే క్లాస్ నుంచి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అని? నో నీడ్, రైట్? No, sir. It is just it is just a it is just like a plain JavaScript function that accepts props as an argument and returns a
React element and returns a React element. That React element also it returns a JSX things. Okay, no? So on a class component use చేసిన React element related JSX thing ని రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసిన సేమ్ థింగ్ యూస్ చేయాలి. అండ్ ఫర్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో మనకి ఏముంటాయి జనరల్లీ ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ రెండర్ ఫంక్షన్ అండ్ రెండర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఏ HTML థింగ్ ని కూడా రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఆ HTML లో మనం ఏం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు జనరల్లీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ది లాజిక్ కోడ్ ని కూడా బిల్డ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏదైనా రెండర్ ఫంక్షన్ అనేది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో అవైలబుల్ ఉంటుందా? టెల్ మీ. దెర్ ఈస్ నో రెండర్ ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్, దాన్ని మనం మెథడ్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. దెర్ ఈస్ నో రెండర్ మెథడ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇట్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్ రియాక్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ని మనం స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ అని కాల్ చేయొచ్చు. లేదు అని అంటే వీ కెన్ కాల్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు స్మార్ట్ అని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. రియాక్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ స్మార్ట్ కాంపోనెంట్స్ గా ట్రీట్ అవుతాయి. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమని కాల్ చేయొచ్చు? we call with the name related to stateless or we call with the name called dumb components అని కూడా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ this point, next we have another thing related to React class components. React class components have so many life cycle methods. So React మనకి క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో డెఫినెట్లీ ఏమున్నాయి, సో మెనీ టైప్ ఆఫ్ life cycle methods available ఉన్నాయి. And it doesn't have React functional components have React functional components have do not any does not have any and this one does not have any life cycle methods. So these are the points you need to mention for the React components. అండ్ ఇప్పుడు రియాక్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో మనం అయితే స్టేట్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం రెండర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ రియాక్ట్ స్టేట్ ఫంక్షన్ లోను స్టేట్స్ అనేవి, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్, రెండర్ థింగ్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఇవేవి కూడా మనకి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఉండవు. అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి ఓన్లీ ఒక ఫీచర్ ఉంది, అది క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి ఏం లేదు. అంటే React functional component has React hooks. React functional components have hooks అని కాల్ చేయండి. సో అట్లా రియాక్ట్ హుక్స్ అని కాల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం స్టేట్ డేటాని మనం ఏ కాంపోనెంట్ లో మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయగలమని చెప్తున్నాను, స్టేట్ డేటాని క్లాస్ కాంపోనెంట్. బట్ రియాక్ట్ మనం కరెంట్లీ ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నామో తెలుసా మీకు? విచ్ వర్షన్ వీఆర్ యూజింగ్ అనేది 18th వర్షన్. సో మనకి 18.2.0 వర్షన్ ఉంది. సో మనకి యాక్చువల్లీ రియాక్ట్ 16th వర్షన్ ఆన్వర్డ్స్, రియాక్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్. ఏమని చెప్తున్నారు? రియాక్ట్ 16th వర్షన్ నుంచి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ని ఏమని చేయొచ్చు? ఫ్రమ్ క్రియేట్ చేయండి. ఫ్రమ్ రియాక్ట్ 16th version onwards, functional components are known as stateful components అని కాల్ చేస్తున్నారు. రియాక్ట్ లో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ నే కాదు, ఏ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఫ్రమ్ పర్టికులర్ వర్షన్ నుంచి స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ అని కాల్ చేస్తున్నాం. రియాక్ట్ స్పెసిఫిక్ 16th వర్షన్ నుంచి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ని కూడా ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? we call with name related to stateful components అని కాల్ చేస్తున్నాం. దానికి రీజన్ ఏంటంటే 16th వర్షన్ నుంచి మనకి రియాక్ట్ లో ఒక సపరేట్ ఫీచర్ ని ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రియాక్ట్ హుక్స్. వాట్ ఈస్ అ కాంపోనెంట్ నేమ్? ఫీచర్ నేమ్ రియాక్ట్ హుక్స్ అనే ఒక ఫీచర్ ని, ఈ స్పెసిఫిక్ రియాక్ట్ హుక్స్ ని మనకి డిఫరెంట్ వేస్ లో బిల్డ్ చేశారు. అది కూడా మనం ఏ హుక్ యూజ్ చేస్తామంటే మనకి యూజ్ స్టేట్ అనే ఒక హుక్ ఉంటుంది రియాక్ట్ లో. ఆ యూజ్ స్టేట్ అనే హుక్ యూజ్ చేసి మీరు రియాక్ట్ లో ఉన్న ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని కూడా స్టేట్ కాంపోనెంట్ గా తీసుకొని డేటాని మ్యానిఫై చేసి, డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేసి అప్గ్రేడ్ కూడా చేస్తుండొచ్చు. మీకు స్టేట్ కాన్సెప్ట్ లో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో స్టేట్ ఎలా ఉంటుంది, దాని డేటా ఎలా అప్డేట్ అవుతుందో క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కి చెప్పిన తర్వాత
ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి రియాక్ట్ హుక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఆ రియాక్ట్ హుక్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కూడా స్టేట్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. ఓకేనా, దిస్ వన్. సో ఈ రియాక్ట్ హుక్స్ అనేవి ఓన్లీ ఫర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి మాత్రమే అప్లై చేస్తాం. మనం ఇంకా ఏ అదర్ కాంపోనెంట్స్ కి అప్లై చేయం. అంటే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కి రియాక్ట్ హుక్స్ ఉండవు. ఓన్లీ రియాక్ట్ హుక్స్ అనేవి విచ్ కాంపోనెంట్స్ కి మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయి రియాక్ట్ లో? ఓన్లీ ఫర్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్. సో ఇప్పుడు వై షుడ్ we use functional component at all? Why should we use functional component at all? సో ఎందుకని మనం ఈ ఫీచర్స్ అన్ని క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి ఎక్కువ ఉన్నాయి, మనం ఇంకా రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కూడా తీసుకుంటాం అంటే, బికాస్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ much much easier టు రీడ్ అండ్ టెస్ట్. మనం రీడ్ చేయడానికి, టెస్ట్ చేయడానికి చాలా ఈజీ వేలో ఏ కాంపోనెంట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి? ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ యూ కెన్ ఎండ్ అప్ విత్ లెస్ కోడ్. ఎలా ఎండ్ చేయొచ్చు మనం? డెఫినెట్లీ మీరు క్లాస్ కాంపోనెంట్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో చాలా తక్కువ కోడ్ ఉంటాయి. అండ్ దే హెల్ప్ అస్ టు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు బెస్ట్లీ చాయిసెస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక క్లాస్ కాంపోనెంట్ కన్నా కానీ ఇన్స్టెడ్ గా మీరు ఏ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు? యూ షుడ్ యూజ్ ఏ థింగ్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ రియాక్ట్ టీమ్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ కాంపోనెంట్స్ లో ఫీచర్స్ ఏం లేవని చెప్పి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఇంకా ఎందుకు యూజ్ చేయమని చెప్తుందంటే, రియాక్ట్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, రియాక్ట్ ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ లో ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా అప్డేట్ చేసి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కూడా బెటర్ ఫీచర్స్ ఇస్తామని చెప్పారు. సో వాళ్ళు అలా మెన్షన్ చేయడం వల్ల 16th వర్షన్ నుంచి రియాక్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో కూడా ఏ ఫీచర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు? స్టేట్ అనే ఫీచర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అది కూడా రియాక్ట్ హుక్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుంది. సో అందుకని చెప్పి మీరు ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయండి. మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్ చూసినప్పుడు యాప్ కాంపోనెంట్ ని రియాక్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు. అది ఏ కాంపోనెంట్ బేస్ చేసుకొని డెవలప్ అయ్యింది? దిస్ కాంపోనెంట్, దిస్ యాప్ ఫంక్షన్ which is developed with functional component only. ఇక్కడ ఎటువంటి క్లాస్ కాంపోనెంట్ మనకి అవైలబుల్ లేదు. సో రియాక్ట్ వాళ్ళే మోస్ట్లీ చాలా సింప్లిఫైడ్ కంటెంట్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మనం సింప్లిఫైడ్ థింగ్స్ ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ చేసుకోవాలి అంటే గో ఫర్ ది ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్. లేదు సమ్ టైప్ ఆఫ్ లాజిక్స్ ని, ఎస్పెషల్లీ లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ని మీరు హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక ఎవ్రీ టైమ్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ది క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఓన్లీ. సో లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్ లేకుండా ఓన్లీ స్టేట్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తే సరిపోతుందంటే క్లాస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ఫంక్షనల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. బోత్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్టేట్స్. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ కి కన్స్ట్రక్టర్స్, స్టేట్స్, సెట్ స్టేట్ అనే స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. బట్ మనకి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి అవైలబుల్ లేవు. బట్ 16th వర్షన్ లో రియాక్ట్ హుక్స్ అని ఇచ్చారు. దానివల్ల చాలా కాంపోనెంట్స్ లో చాలా థింగ్స్ ని మనం క్లాస్ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేయకుండా ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసే బిల్డ్ చేస్తున్నారు. లైక్ యూజ్ స్టేట్ అనే ఒక హుక్ ఉంటుంది, యూజ్ పెరమ్స్ అనే హుక్ ఉంటుంది, యూజ్ ఎఫెక్ట్ అనే ఒక హుక్ ఉంటుంది, యూజ్ కంటెక్స్ట్ అనే ఒక హుక్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హుక్స్ ఉన్నాయి. మనం ప్రాక్టికల్ లో మీకు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకేనా? సో ప్రైమరీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఫంక్షనల్ అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి క్లియర్? యూ పీపుల్, ఎవ్రీబడి సార్ టెల్ మీ. 16th వర్షన్ నుంచి ఇది ఫంక్షన్స్ స్టేట్ ఫుల్ అంటున్నారు కదా సార్, మరి థర్డ్ పాయింట్ స్టేట్లెస్ ఇచ్చారు కదా సార్, డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు? చెప్పొచ్చు. అందుకే నేను స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశాను. మీరు ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ చెప్పేటప్పుడు క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ ని స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ స్మార్ట్ కాంపోనెంట్స్ గా తీసుకుంటే, బట్ ఎస్పెషల్లీ మెన్షన్ చేయాలి 16th వర్షన్ నుంచి మనకి ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో రియాక్ట్ హుక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అప్పటి నుంచి మనం రియాక్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ని కూడా స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ అని కాల్ చేస్తామని చెప్పండి. బట్ ప్రీవియస్లీ రియాక్ట్ 15th వర్షన్ వరకు కూడా రియాక్ట్ లో ఉన్న ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? స్టేట్లెస్ కాంపోనెంట్ అనే కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా? బట్ మీరు చెప్పాలి ఎప్పటి నుంచి మనం స్టేట్ఫుల్ అనేది అందరు ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది పీపుల్ కి స్టేట్లెస్ అనేది తెలిసి ఉండొచ్చు మాక్సిమం. సో బెటర్ న్యూ ఫీచర్స్, న్యూ వర్షన్స్ తెలియని వాళ్ళు స్టేట్లెస్ అనే కాల్ చేస్తారు. బట్ మీకు న్యూ వర్షన్స్ కూడా తెలుసు కాబట్టి వాట్ యూ కెన్ సే రియాక్ట్ 16th వర్షన్ ఆన్వర్డ్స్ దీస్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో నౌన్ యాజ్ స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? ఎందుకని స్టేట్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ అని తీసుకొచ్చారంటే, బికాస్ దీంట్లో రియాక్ట్ హుక్స్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రియాక్ట్ హుక్ లో స్పెసిఫిక్ గా మనకు ఒక రియాక్ట్ హుక్ ఉంటుంది. ఆ రియాక్ట్ హుక్ నేమ్ ఏంటంటే జనరలీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజ్ స్టేట్ అని ఒక హుక్ ఉంటుంది. ఈ యూజ్ స్టేట్ అనే హుక్ ని రియాక్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ లో కూడా మనం స్టేట్ డేటా మేనేజ్ చేస్తాం. మీకు స్టేట్ అంటే ఏంటో క్లియర్ గా తెలిస్తే అసలు ఎందుకు మేనేజ్ చేస్తారని ఒక ఐడియా ఉంటుంది.
అది మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో వస్తుంది. అప్ టు దిస్ ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ని, ఒక క్లాస్ కాంపోనెంట్ ని డిజైన్ చేయడం క్లియరా మీకు? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మీ ఓన్ హ్యాండ్స్ తో మీరు ఈజీగానే యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షనల్ అండ్ క్లాస్ కాంపోనెంట్ ఆర్ నాట్ విత్ యువర్ హ్యాండ్స్, రైట్? ఎస్ సో సార్. బేసిక్ సింటాక్స్ ఉంది కూడా మీరు సింపుల్ గా క్లియర్ చేస్తారు. నేను చెప్తున్నాను కాంపోనెంట్స్ అంటే, నేను మీకు ప్లెయిన్ కాంపోనెంట్స్ చెప్పాను. ఈ కాంపోనెంట్స్ ఇంకేం యూజ్ చేస్తాం అంటే, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే ప్రాప్స్ యూజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకోబోయే స్టేట్స్ యూజ్ చేస్తాం, లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, సమ్ రియాక్ట్ హుక్స్ ఉంటాయి, సమ్ బెటర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ద థింగ్స్ మిక్స్ అయ్యి ఒక కాంపోనెంట్ ని బిల్డ్ చేస్తాం. బట్ మీకు ఒక కోర్ థింగ్ లో ఒక కాంపోనెంట్ ని బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ తో క్రియేట్ చేయడం ఒక క్లారిటీ ఉంది. వన్స్ మీకు క్లారిటీ వచ్చేంత వరకు ఎవ్రీ టైం కాంపోనెంట్ ని నా ఓన్ హ్యాండ్స్ తో నేనే క్రియేట్ చేస్తాను. బట్ మనం రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, రేపు మనం కంపెనీలోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం, దాంట్లో స్టేట్ ని క్రియేట్ చేయడం, ఆ స్టేట్ డేటాను అప్డేట్ చేయడం, లేదంటే లైఫ్ సైకిల్ మెథడ్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం, ఇవన్నీ డెవలపర్స్ వాళ్ళ ఓన్ హ్యాండ్స్ తో క్రియేట్ చేయలేకపోవచ్చు స్క్రాచ్ నుంచి, ఎందుకంటే టైం టేకన్ ప్రాసెస్. దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ యాడ్ చేస్తే కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. ఆ షార్ట్ కట్స్ మీరు యూజ్ చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా పర్టికులర్ సింటాక్స్ అంతా కూడా మీకు అప్లై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇంపోర్ట్ కమాండ్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ అని ఒక లైన్ రాస్తారు కదా, ఆ లైన్ అంతా రాయకుండా ఐఎంఆర్ అని ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఐఎంఆర్ అనే ఒక ఎక్స్టెన్షన్ మీరు యాడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అది ఆ పర్టికులర్ ఐఎంఆర్ అనే వర్డ్ ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ఫైల్లో ఉండి ఎంటర్ చేస్తే చాలు, ఆ ఇంపోర్ట్ కమాండ్ వచ్చేస్తుంది. అలానే క్లాస్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్సిసి అని ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఆర్సిఈ అని ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఎక్స్టెన్షన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కోడింగ్ ని మనం లెస్ టైమ్ లోనే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేవి మీకు ప్రాప్స్, స్టేట్స్ క్లియర్ గా చెప్పిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకేనా? బట్ అప్పటి వరకు మీరు కోర్ థింగ్ లో మీ హ్యాండ్స్ ఆన్ మీకు కోడ్ వచ్చేంత వరకు ఎవ్రీథింగ్ మీరు బిల్డ్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని షార్ట్ కట్స్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చెప్తాం. ఓకే. Next, one of the important concept for React after the components is you need to know about the concept called props in props in React.js. So props stands for generally properties. So props stands for what? Props stands for properties అని కాల్ చేస్తాం. ప్రాపర్టీస్ ని షార్ట్ కట్స్ లో రియాక్ట్ లో ఏమని కాల్ చేస్తున్నాం? ప్రాపర్టీస్ అని పిలవరు, చాలా కాల్ చేయరు డెవలపర్స్. దే కాల్ విత్ నేమ్ కాల్డ్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్? ద నేమ్ ఈస్ ప్రాప్స్ అనే కాల్ చేస్తారు. సో జనరలీ వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. రియాక్ట్ అప్లికేషన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రియాక్ట్ అప్లికేషన్ అంతా కూడా ఏ థింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ అవుతుంది? React.js is firstly component-based application. What is React.js? React.js is component-based, and we divide the complex UI into basic components. So na complex UI మొత్తాన్ని కూడా ఎలా మనం సెపరేట్ చేసుకున్నాం? బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ గా మనం సెపరేట్ చేసుకున్నాం. రియాక్ట్ అప్లికేషన్ ఉండే ఎవ్రీథింగ్, ఆ కాంప్లెక్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంతా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కాంపోనెంట్ తో మనం బిల్డ్ చేయలేం. మనం మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ గా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని సెపరేట్ చేసుకునే ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే బిల్డ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే React.js controls the data flow. React.js controls the data flow in the components. React.js ఏం కంట్రోల్ చేస్తుంది? మోస్ట్లీ వాట్ ఇట్ జనరేట్స్ అనట్లేదు. React.js what controls? React.js controls the data flow in the components. మనం React.js బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ లో n నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఆ n నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ లో డేటా ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేసేదంతా కూడా ఏ లైబ్రరీయే కంట్రోల్ చేస్తుంది? రియాక్ట్ లైబ్రరీయే కంట్రోల్ చేస్తుంది. రియాక్ట్ ఆ డేటా ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇట్ యూజెస్ two things. First is state and another one is props. React.js లో డేటా కంట్రోలింగ్ అనేది, డేటా ఫ్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆ డేటా ఫ్లో ని కంట్రోల్ చేయడానికి రియాక్ట్ టూ థింగ్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. వాట్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్? ద టూ థింగ్స్ ఆర్ స్టేట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని రియాక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, అలానే ప్రాప్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని రియాక్ట్ యూజ్ చేస్తుంది. ఈ టూ థింగ్స్ ని బేస్ చేసుకుని React.js ఏం చేస్తుంది? డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ లో ఉన్న డేటాని కంట్రోల్ చేస్తుంటుంది. సో డేటా కంట్రోలింగ్ ఎలా ఉంటుంది? డేటా ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, డేటా ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తుంది.
లైక్ మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుంటే సపోజ్ ఆ అప్లికేషన్ లో మనకి ఏముండొచ్చు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ నే మనం రేపు రియాక్ట్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తాం. సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ ఒక వెబ్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఐ హావ్ అ కాంపోనెంట్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు, సో ప్రొడక్ట్స్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ని అయితే నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ప్రొడక్ట్స్ అనే కాంపోనెంట్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో నాకు ఏముంటాయి, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయా, అవైలబుల్ ఉండవా? జనరలీ నేను ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే నాకు డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో మీరు ఎస్పెషల్లీ ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ ని వ్యూ చేస్తున్నారు. సపోజ్ ఐఎమ్ వ్యూయింగ్ ది ప్రొడక్ట్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఐఫోన్ 14 ప్లస్ అనే ఒక ప్రొడక్ట్ ని వ్యూ చేస్తున్నాను. ఏముంటుంది, మీరు ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ వ్యూ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ ఏమేమి కనిపిస్తాయి మీకు, ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ రివ్యూ ఉంటుంది, ప్రొడక్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది, ఆఫర్ ఏమైనా ఉంటే ఆఫర్ ఉంటుంది, ఎంఆర్పి ప్రైస్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి. ఎట్ లాస్ట్ మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ విచ్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ బై నౌ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా మనకి. జనరలీ యాడ్ టు కార్ట్ తీసేస్తున్నాను, ఓన్లీ బై నౌ అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నాను. ఆ ప్రొడక్ట్ చూశాను, ఆ ప్రొడక్ట్ నేను ఇంప్రెస్ అయ్యాను, నేను పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫైనల్లీ ఏం క్లిక్ చేస్తాను, ఆ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్స్ అన్ని నేను వ్యూ చేసి బై నౌ క్లిక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు బై నౌ క్లిక్ చేస్తే మనం ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతాం, వేర్ వి విల్ రీడైరెక్ట్, బై నౌ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంకొక థింగ్ ఉంటుంది, పేమెంట్స్ అనే పేజ్ కింద మీరు రీడైరెక్ట్ అయ్యేది మోస్ట్లీ. ఆ పేమెంట్స్ ని పేజ్ ని ఏమని కాల్ చేస్తున్నాను నేను, పేమెంట్స్ కాంపోనెంట్ అని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పేమెంట్స్ కాంపోనెంట్ లో ఏముంటుంది, ఆ ప్రొడక్ట్ నేమ్ అనేది అగైన్ అవైలబుల్ ఉంటుందా, అవైలబుల్ ఉండదా? ఇక్కడ జనరలీ టెల్ మీ, మీరు అక్కడ ఏదైతే ప్రొడక్ట్ Yes, చూసారో sir. ప్రొడక్ట్ యొక్క నేమ్ ఉంటుంది, ప్రైస్ అవైలబుల్ ఉంటుందా, ప్రైస్ ఏం అవైలబుల్ ఉంటుంది, ఇంకా మనకి ప్రైస్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇంకా మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, పేమెంట్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయా, పేమెంట్ ఆప్షన్స్. ఆ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ లో ఏమేమి తీసుకోవచ్చు మీరు, కార్డ్ పేమెంట్ ఉంటుందా, కార్డ్ పేమెంట్, ఇంకేముంటుంది, కార్డ్ పేమెంట్ కాకుండా యూపీఐ ఐడి ఉండొచ్చు, ఇంకేముంటుంది, యూపీఐ యాప్ ఉంటుందా, యూపీఐ యాప్. నెక్స్ట్ ఇంకేం చూస్తుంటారు మీరు మాక్సిమం, బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్స్ చూస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ ఏవైనా ఉండే పేమెంట్స్ ఫీల్డ్స్ లో, పేమెంట్ ఆప్షన్స్ లో మనకి. అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రొడక్ట్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో ఏదైతే కాంపోనెంట్ వ్యూ చేసి బై నౌ క్లిక్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ మాత్రమే పేమెంట్స్ కాంపోనెంట్ కి వెళ్తుందా, లేదంటే డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా వస్తుందా పేమెంట్స్ కాంపోనెంట్ కి? టెల్ మీ, పేమెంట్స్ కాంపోనెంట్ లో సేమ్ అదే థింగ్ ఉంటుందా, పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్. సంథింగ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్టే కదా మనకి అవైలబుల్ ఉండేది, సంథింగ్ లైక్. సో కాబట్టి అదే డీటెయిల్స్ ని నేను ఎక్కడ చూపించాలి, ప్రొడక్ట్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో చూపించాలి, పేమెంట్స్ అనే కాంపోనెంట్ లో చూపించాలి. సో ఎప్పుడు చూపించాలి, యూజర్ ఒక యాక్షన్ ఇచ్చారు నాకు, నేను బై నౌ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పర్టికులర్ పేజ్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి మూవ్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ పేజెస్ ఉండవు మనకి, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ లో ఏముంటుంది, కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి రియాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, డేటా అనేది ఒక కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఈ డేటా ఫ్లో అనేది ఇలా జరుగుతూ ఉండాలి, వన్ కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్. సో ఇలా జరగడం కోసం రియాక్ట్ ఏం చేస్తుందని చెప్తున్నాను, వాట్ రియాక్ట్ యూజెస్, స్టేట్స్ అయినా యూజ్ Prop. చేస్తుంది, ప్రాప్స్ అయినా యూజ్ చేస్తుంది. స్టేట్స్ అనేది అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను, ప్రాప్స్ గురించి చెప్తున్నాను. ఈ ప్రాప్స్ అనేది కూడా ఇంకో కాన్సెప్ట్ మీకు ఏం తెలియాలి అంటే, ప్రాప్స్ హ్యాండిల్స్ ఇమ్యూటబుల్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎటువంటి డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తుంది ప్రాప్స్ అనేది, ఇట్ మే హ్యాండిల్స్ ది ఇమ్యూటబుల్ డేటా ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకంటే రియాక్ట్ అనేది డేటా ఫ్లోని కంట్రోల్ చేస్తుంది. డేటా ఫ్లోని కంట్రోల్ చేయడానికి స్టేట్స్ యూజ్ చేస్తుంది, ప్రాప్స్ యూజ్ చేస్తుంది. స్టేట్స్ అంటే ఏముంటుందంటే మ్యూటబుల్ డేటా ఉంటుంది, ప్రాప్స్ అంటే ఎవ్రీ టైం ఇమ్యూటబుల్ డేటానే ఉంటుంది. సో మీకు మ్యూటబుల్ కి ఇమ్యూటబుల్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసా? Yes, sir. మ్యూటబుల్ Can అంటే be changed, cannot be changed. మ్యూటబుల్ అంటే Dynamically డేటా అనేది డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది. చెందుతుంది. ఇమ్యూటబుల్ అంటే డైనమిక్ గా చేంజ్ అవ్వలేదు. అంటే మీరు ప్రాప్స్ యూస్ చేసి సెండ్ చేసే డేటా వన్ కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్, డేటా చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ కాదా? డెఫినెట్లీ డేటా అనేది చేంజ్ కాదు. కాదు సార్. ఏదైతే డేటా ఉందో స్టాటిక్ డేటా, ఆ స్టాటిక్ కంటెంట్ ని ఇంకొక కాంపోనెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అదే స్టేట్ అయితే ఏం చేస్తుందంటే డేటాని డైనమిక్ గా కూడా చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ డేటా వన్ కాంపోనెంట్ అనదర్ కాంపోనెంట్ షేర్ అయ్యేటప్పుడు చేంజెస్ కూడా జరుగుతాయి. ఆ చేంజెస్ యాక్షన్స్ అనేవి స్టేట్స్ లో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా, ప్రాప్స్ ఏం చేయగలదు అనేది రియాక్ట్ అప్లికేషన్స్ లో ఎవ్రీవన్. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ప్రాప్స్ గురించి చెప్తున్నాం. సో రియాక్ట్ అనేది కాంపోనెంట్ బేస్డ్ అర్థమైంది. ఆ కాంపోనెంట్ బేస్డ్ లో మనం క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ అంతా ఒక కాంపోనెంట్ తోనే బిల్డ్ అవ్వదు, డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ని డిఫరెంట్ బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ గా సపరేట్ చేసుకోవడం ఉంది. ఈ సపరేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, డేటా ఫ్లో అనేది వన్ కాంపోనెంట్ అదర్ కాంపోనెంట్ జరగాలి. అలా జరగడం కోసం రియాక్ట్ ఏం చేస్తుంది, స్టేట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ గానీ, ప్రాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ హెల్ప్ గానీ తీసుకొని సెండ్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రాప్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఫస్ట్లీ వాట్ ఈస్ ప్రాప్? ప్రాప్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఏమేమి అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే
ఆబ్జెక్ట్ మీన్స్ వాట్ షుడ్ వీ హ్యావ్? కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనకి ఏం అవైలబుల్ ఉంటాయి? ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ప్రాపర్టీ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ప్రాప్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ which stores the value of attributes of a tag and work similar to the HTML attributes. ఏమని చెప్తున్నారు? సో రియాక్ట్ లో ఈ ప్రాపర్టీ అనేది ఏ టైప్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం మనం? we consider this as an object that stores the value of attributes of a tag. మనం రియాక్ట్ లో ప్రాప్స్ యూస్ చేసి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఆ ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ని ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది రియాక్ట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి? ఒక ట్యాగ్ కి అట్రిబ్యూట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం, గుర్తుందో ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాప్ కాంపోనెంట్ లో నేను ఏ కాంపోనెంట్ ని రిటర్న్ చేశాను? విచ్ కాంపోనెంట్ ఐ రిటర్న్? సీ హియర్, ఐ రిటర్న్ ఏ కోర్సెస్ అనే ఒక ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కదా. ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ అనే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ అనేది HTML ట్యాగ్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్? HTML ట్యాగ్. ఇది ఒక HTML ట్యాగ్ గా మనం రిటర్న్ చేసుకున్నాం, బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఇట్ ఈస్, ఇట్స్ ఎ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్. ఇప్పుడు ఈ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ లో మనం ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేయాలంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే HTML ఎలిమెంట్స్ మనం అట్రిబ్యూట్స్ ఇస్తాం కదా, సేమ్ వేలోనే మనం ప్రాపర్టీస్ ని ఒక HTML రియాక్ట్ కాంపోనెంట్ కి అట్రిబ్యూట్ ఫార్మాట్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ సిమిలర్ గా ఎలా వర్క్ అవుతాయి? HTML అట్రిబ్యూట్స్ గానే వర్క్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే సంథింగ్, ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ఎ పర్సన్, మనం ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ కు ఉండే ప్రాపర్టీస్ ఏమవుతాయి? ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ఏ పర్సన్, సో ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ రిలేటెడ్ ఒక నేమ్, నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి? ఆ పర్సన్ రిలేటెడ్ కలర్, రైట్, హైట్, వెయిట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి? జనరల్లీ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు పర్సన్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేమ్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, కలర్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, హైట్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, వెయిట్ కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఇలా ప్రతిథింగ్. కాబట్టి వాల్యూ, ఒక కీ ఉంది, ఒక కీ రిలేటెడ్ వాల్యూ ఉందంటే డెఫినెట్లీ మనం ఒక పర్సన్ తీసుకున్నాం, డెఫినెట్లీ ఇదేమవుతుంది? ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా ట్రీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి ప్రాప్స్ కూడా ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నారు? టెల్ మీ. ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ దట్ హోల్డ్స్ సమ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఎ ట్యాగ్ అండ్ వర్క్ సిమిలర్ టు ది HTML అట్రిబ్యూట్స్. ఇప్పుడు పర్సన్ అనేది తీసుకోం, మనం ఒక ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే ఆ ప్రొడక్ట్ కి ఏముండొచ్చు? ఆ ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్? ప్రొడక్ట్ నేమ్, ఫీచర్స్, రైట్, ఫీచర్స్, ఇంకేముంటుంది? ప్రైస్, క్వాంటిటీ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా మనం, క్వాంటిటీ. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి? పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ యొక్క, ఆ ప్రొడక్ట్ కంటే ఒక కలర్ ఉంటుందా? కలర్ కూడా ఒక ఫీచర్ అవుతుంది కదా ప్రొడక్ట్ కి. ఇంకేమున్నాయి మనకి? వాట్ షుడ్ వీ హ్యావ్? అదర్ థింగ్స్. ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తే ఎనీ థింగ్స్ ఉండొచ్చు, సైజ్ ఉంటుంది, వెయిట్ కూడా ఉంటుంది. సంథింగ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి సైజ్ ఉండొచ్చు, వెయిట్ ఉండొచ్చు. ఇలా మనం తీసుకుంటూ వెళ్తే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. మనం డిఫైన్ చేసే ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? రియాక్ట్ కాంపోనెంట్స్ కి. ఒక HTML ఎలిమెంట్ కి మీరు ఒక ట్యాగ్ కి అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా అయితే ఇస్తారో, సిమిలర్లీ అదే వేలో మనం ఏం చేస్తాం? కంటెంట్స్ ని, టెల్ మీ. we can able to write the ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? రియాక్ట్ కాంపోనెంట్స్ కి HTML అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో సేమ్ అందులోనే HTML అట్రిబ్యూట్స్ ఎలా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తామో సిమిలర్లీ అదే వేలోనే బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? సో ఇది ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనేది. ఇప్పుడు ఓన్లీ 3 to 4 ప్రాపర్టీస్ తీసుకోవచ్చు ఒక కాంపోనెంట్ కి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ తీసుకోవచ్చు అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్స్ కి రిలేటెడ్ గా యూ కెన్ యాడ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రాపర్టీస్ యూ నీడ్. ఓకేనా? మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ కావాలి అంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ ని మీరు బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? దిస్ వన్, ఎనీ డౌట్? Shall I continue for the next point? And mainly this prop, it gives a way to pass data from one component to other component. సో ఏమవుతుంది? సో ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి అదర్ కాంపోనెంట్స్ కే డేటాని పాస్ చేయడానికి ప్రాప్ అనేది ఒక వేని చూపిస్తుంది రియాక్ట్ JS కి. ఓకేనా? ఇట్ గివ్స్ ఎ వే టు పాస్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్స్. అంటే అది ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక ఓన్లీ వన్ కాంపోనెంట్ కి షేర్ అవుతుందని లేదు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ కి ఒక పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ లో ఉన్న డేటాని మనకి రియాక్ట్ JS అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఎవరికి సిమిలర్ గా ఉంటుంది? ఈ రియాక్ట్ JS ప్రాప్స్ అనేవి షేర్ అయ్యేటప్పుడు
ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి సిమిలర్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మనం ఫంక్షన్ నేమ్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ది సి బ్రేసెస్ లోనే మనం డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ తీసుకునేది. సిమిలర్లీ అదే వేలోనే ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి బిల్డ్ చేయండి. అండ్ ప్రాప్స్ ఆర్ పాస్డ్ టు ది props are passed to the component in the same way arguments passed in a argument passed to a function. ఒక ఫంక్షన్ ని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా అయితే పాస్ చేస్తామో మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్టీస్ ని కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ కి మనం త్రూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ద్వారానే పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్లీ ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన డేటా అంతా కూడా స్టాటిక్ కంటెంట్ నే చూసాం. మెయిన్లీ ద డేటా ఇన్ స్టేట్స్ అండ్ ప్రాప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు render the component with dynamic data. So render the component with dynamic data. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేసి ఇమ్యూటబుల్ డేటా షేర్ చేస్తామని చెప్పాను కదా. బట్ యూజర్ యాక్షన్ ఇస్తే కనుక ఏమవుతుంది, ఆ డేటా చేంజ్ కూడా చేయొచ్చు. అది ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ లోనే మనం హుక్స్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకేనా. బట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఒక రియాక్ట్ కాంపోనెంట్స్ క్రియేషన్ లో ఎవ్రీ టైం మనం బిల్డ్ చేసిన డేటా అంతా కూడా ఓన్లీ స్టాటిక్ డేటానే బిల్డ్ చేస్తూ వచ్చామా, ఏమైనా డైనమిక్ కూడా చూసామా? కాంపోనెంట్స్ లో ఓన్లీ వాట్ వి సీ స్టాటిక్ డేటా. స్టాటిక్ థింగ్స్ ఓన్లీ చూసాం. బట్ మనం ఈ ప్రాప్స్ గానీ స్టేట్స్ అని ఈ ఫీచర్స్ ని మనం కాంపోనెంట్స్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఏం చేయొచ్చు, మనం డైనమిక్ డేటాని కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకొక 2 పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాప్స్ ఆర్ బేసికల్లీ కైండ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ అని ట్రీట్ చేసుకోండి. గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ వేరియబుల్ గా కూడా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఓన్లీ 1 వాల్యూ స్టోర్ చేస్తే వేరియబుల్ గా ట్రీట్ అవుద్ది. ప్రాపర్టీ వాల్యూ తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ గా కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. గ్లోబల్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్. మీ స్క్రిప్ట్ లో ఎనీవేర్ నుంచి ఎక్కడి వరకైనా సరే యాక్సెస్ అవ్వాలి అంటే అది గ్లోబల్ థింగ్ అయి ఉండదు. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాను, ప్రాప్స్ అనేది ఏమని చెప్పాను, మ్యూటబుల్ థింగ్సా ఇమ్యూటబుల్ థింగ్సా? ప్రాప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. మీరు ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్తారు పాయింట్. సో ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్పిన తర్వాత దే విల్ ఆస్క్ వై దే ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. ఇమ్యూటబుల్ అంటే మీకు క్లారిటీ ఉంది. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ దర్ స్ట్రక్చర్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్ డైనమికల్ అని ఒక పాయింట్ చెప్తారు. బట్ ఎందుకు ప్రాప్స్ ని ఇమ్యూటబుల్ చేశారు, ఎందుకు స్టేట్స్ ని మ్యూటబుల్ చేశారు రియాక్ట్ లో అనేది కూడా యూ షుడ్ నో. బికాస్ ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పండి, మిమ్మల్ని మీరు ప్రాప్స్ గురించి ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇమ్యూటబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తే మీరు ఇమ్యూటబుల్ అనే ఒక పాయింట్ చెప్పి లీవ్ చేయొద్దు. నార్మల్ స్కిల్ ఉందనుకుంటారు, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎందుకు ఇమ్యూటబుల్ అంటే. బికాస్ these props are developed around the developed in the concept of pure functions. సో ఏ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని థింగ్ ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది, రియాక్ట్ లో ఉండే ప్రాప్స్ ని ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ లో కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని జనరేట్ చేస్తారు. ఇన్ ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ we cannot change the data of parameters or arguments. You can call with any name. So ఏం చేయలేం, మనం ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ తీసుకుంటే కనుక ఫంక్షన్స్ లో ఏం చేయలేం, we cannot change the data of the parameters. ఆ parameters యొక్క డేటాని అయితే చేంజ్ చేయలేం. సో ఆల్సో we cannot change the data of a prop in React.js. సో ప్రాప్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ ఏ కాన్సెప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని అరౌండ్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది, ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్. ఆ ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షన్స్ లో ఉండే డేటాని మనం డైనమిక్ గా చేంజ్ చేయలేం. సో అందుకని చెప్పి మనం ప్రాప్స్ లో ఉండే డేటాని కూడా ఏం చేయలేం, టెల్ మీ, we cannot change the data also. ఓకేనా. అండ్ ఇన్ React.js finally we use mostly props. We use props to send data to other components. సో అదర్ కాంపోనెంట్స్ మీరు డేటాని సెండ్ చేయాలి అంటే రియాక్ట్ లో మోస్ట్ పాపులర్ గా మనం ఏం యూజ్ చేసుకుంటాం, ప్రాప్స్ యూజ్ చేస్తాం. స్టేట్స్ చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తారు. స్టేట్స్ అనేవి డేటాని హ్యాండిల్ చేయడానికి, డేటాని మేనేజ్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. బట్ స్టేట్స్ యూజ్ చేసి డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. బట్ అంతగా రియాక్ట్ డెవలపర్స్ యూజ్ చేయరు. రియాక్ట్ డెవలపర్స్ డేటాని
షేర్ చేస్తున్నారు, వన్ కాంపోనెంట్ టు అనదర్ కాంపోనెంట్ అంటున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మోస్ట్లీ అవంతా కూడా ప్రాప్స్ ని బేస్ చేసుకునే డెవలప్ చేస్తారు. అండ్ ప్రాప్స్ అనేవి ఎవరికి సిమిలర్ గా ఉంటాయని చెప్తున్నాను. ప్రాప్స్ అనేవి Argument. arguments. Props are nothing but what? Props are nothing but arguments. We can pass props to any component. ఓకేనా? సో ఏ కాంపోనెంట్ కైనా ఎనీ కాంపోనెంట్ కైనా సరే మీరు ఏం చేయొచ్చు, రియాక్ట్ లో ప్రాప్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఎనీ కాంపోనెంట్ అక్కడ ఏమేమి తీసుకోవచ్చు, మీరు క్లాస్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదు అని అంటే ఫంక్షనల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. మీరు ప్రాపర్టీస్ అనేవి స్పెసిఫిక్ గా ఒక కాంపోనెంట్ బేస్ చేసుకుని సెండ్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా క్లాస్ కే షేర్ అవుతాయి డేటా, లేదంటే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి షేర్ అవుతాయి లేదు. ఎనీ కాంపోనెంట్ కి మీరు షేర్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. అదే మనకి నెక్స్ట్ స్టేట్స్ ఉంటుంది. స్టేట్స్ అనేవి ఏ కాంపోనెంట్ కి కావాలంటే ఆ కాంపోనెంట్ కి షేర్ చేయలేదు డేటాని. స్టేట్స్ అనేవి క్లాస్ కాంపోనెంట్ కి షేర్ అవుతాయి డేటా, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కి వెళ్ళవు. ఓకేనా? బట్ ప్రాప్స్ అనేవి షేర్ చేసే డేటా ఏ కాంపోనెంట్స్ కి కూడా షేర్ అవుతాయి డేటా అనేది. ఇట్ కెన్ షేర్ డేటా టు ది ఎనీ కాంపోనెంట్ ఇన్ React.js. So and React.js props are like function arguments in JavaScript and attributes in HTML. సో మనం కాంటెంట్ ని కనుక ప్రాపర్టీస్ కి పాస్ చేసేటప్పుడు HTML ఎలిమెంట్స్ కి పాస్ చేస్తే కనుక అట్రిబ్యూట్స్ ఫార్మాట్స్ లో పాస్ చేయండి. ఏదైనా ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి ఏమైనా షేర్ చేస్తున్నారంటే కనుక జావా స్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా అయితే పాస్ చేస్తామో అలా పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. లైక్ ఇప్పుడు నేను ఒక HTML ఎలిమెంట్ కి ప్రాప్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? HTML ఎలిమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? జనరలీ HTML కోడ్ కి ప్రాప్ ని పాస్ చేస్తే HTML ఎలిమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? జనరల్ ట్యాగ్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎనీ కాంపోనెంట్, అదే ఒక కాంపోనెంట్ నేమ్ గా ట్రీట్ చేయండి. సో మనం దాన్ని డెఫినెట్లీ పేరు ట్యాగ్ గానే తీసుకోండి. సో కాంపోనెంట్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఇది ఒక HTML ఎలిమెంట్ కదా, ఈ HTML ఎలిమెంట్ కి ఎలా ఇవ్వచ్చు మనం ఈ కంటెంట్ ని, ప్రాపర్టీని? అట్రిబ్యూట్స్ ఫామ్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇలానేనా? సంథింగ్ నేమ్ అని తీసుకున్నాను. నేమ్ అనే కాదు, మీకు నచ్చిన ప్రాపర్టీ ఇవ్వండి. మీకు HTML లో నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంది, గుర్తుందా? HTML లో సార్ బట్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా అని చెప్పి నేను నేమ్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా? ఇట్స్ ఎ యూజర్ డిఫైన్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఇప్పుడు ఈ అట్రిబ్యూట్ ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం? దిస్ యాజ్ ఏ ప్రాప్ గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సంథింగ్ లైక్ LTE టెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక టెక్స్ట్ ని పాస్ చేస్తాం. ఇలా అయితే HTML కోడ్. అదే మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ లో అయితే ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం? ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ కి ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఇదే ప్రాప్ ని ఫంక్షనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గా పాస్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ బిల్డ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమే తీసుకుంటాం. జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ దట్ షుడ్ బి ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ లో ఏం తీసుకుంటాం? ఇక్కడ మనం పారామీటర్స్ ఇస్తాం, గుర్తుందా? హావ్ ఎన్ ఐడియా? పారామీటర్ 1, పారామీటర్ 2 ఇలా మీకు నచ్చిన వేలోనే బిల్డ్ చేసుకోండి. ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు, బికాస్ ఎందుకంటే ప్రాప్స్ హ్యాస్ నో లిమిట్. సో మీకు ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ కోడ్ ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేయండి. కోడ్ టు బి executed. This is how we are able to pass props to anything. HTML కి అయితే అట్రిబ్యూట్స్ ఫార్మాట్స్ ఇస్తాం, యాజ్ వెల్ యాజ్ జావాస్క్రిప్ట్ రిలేటెడ్ కోడ్ అయితే ఫంక్షన్స్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫంక్షన్స్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీస్ పారామీటర్స్ అనేవి నేను ఓన్లీ ఫంక్షన్ కాంపోనెంట్ కి పాస్ చేశాను, బట్ జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఫంక్షన్ ఇచ్చాను. మనకి రియాక్ట్ లో ఏముంటుందంటే క్లాస్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో నా క్లాస్ కాంపోనెంట్ లో కూడా ప్రాప్స్ ని తీసుకోవచ్చు, ప్రాప్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ థింగ్స్ లో ఎలా బిల్డ్ చేయాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ప్రాప్స్ అంటే ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా ఎవ్రీబడి? ప్రాప్స్. సో ప్రాప్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ప్రాప్స్ అనే ఒక బేసికలీ కైండ్ ఆఫ్ ఏ గ్లోబల్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ మనం రియాక్ట్ లో డేటాని షేర్ చేయడానికి స్టేట్స్ యూజ్ చేస్తాం, ప్రాప్స్ యూజ్ చేస్తాం. స్టేట్స్ యూజ్ చేసి ఇమ్యూటబుల్ డేటా షేర్ చేస్తారు. ప్రాప్స్ యూజ్ చేసి ఏం షేర్ చేస్తాం మనం? ప్రాప్స్ యూజ్ చేసి ఇమ్యూటబుల్ డేటా షేర్ చేస్తాం. ఇమ్యూటబుల్ మీన్స్ దేర్ డేటా కెనాట్ బి చేంజ్. ఓకేనా? దిస్ వన్ ప్రాప్స్ రిలేటెడ్ ఇంట్రడక్షన్. Okay, so just read this point. Tomorrow we'll start the props related programming. Okay.